آج برداشت کا عالمی دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برداشت کے عالمی دن پر اپنے خطاب میں برداشت اور رواداری کا درس دیا ہے۔ قیام پاکستان کی بنیاد کا یہی فلسفہ تھا، رواداری، برداشت، تحمل۔ حضرت قائد اعظم کی جو فلسفی تھی کہ ایسا پاکستان جس میں بردباری، تحمل، برداشت، آپس میں ہم آہنگی، برداشت کو فروغ دیں۔ تحمل اور برداشت پہ ہی بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر اختیار ولی صاحب سے۔ اختیار صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، تحمل برداشت کا عالمی دن ہے۔ وزیر اعظم نے برداشت کے عالمی دن پر بہت ایک طویل برداشت اور رواداری کا درس بھی دیا ہے۔ مریم صاحبہ نے بھی خواتین کی عزت اور ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے آج بات کی، لیکن رات گئے جو ہوا سر، اس میں تحمل یا برداشت کہاں دکھتی ہے؟ ایک بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ اگر عمران خان کی بہنیں احتجاج کرتی ہیں، اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تو بالکل کریں، ان کے پاس رائٹ ہے، ان کی جو بھی منشا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، بیان دیں، ٹاک کریں، شاک کریں، وٹ ایور یو لائک آپ ایکسپریس کریں۔ بٹ اگر آپ ایک سڑک جس کو اڈیالہ روڈ کہتے ہیں وہ آپ بند کر دیں فار 10 آورز، مجھے یہ بتائیے، وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، مہر بی بی، اگر آپ وہاں پر رہتی ہیں، آپ کا گھر ہو اور آپ کے بچے اسکول سے واپس نہ پہنچ سکے، آپ کے بچے مسجد اور مدرسے سے راستے میں اٹک جائیں، ایمبولینسز اٹک جائیں، رک جائیں، تو کیا یہ کوئی پروٹیسٹ ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ اور 10 گھنٹے کے لیے، اور اب خواتین کو ہٹانے کے لیے خواتین ہی آتی ہیں، اور بجائے اس کے یہ مرد ہوتے تو شاید ڈنڈے سے اٹھاتے، خواتین تھی تو دیکھ لیں۔ حالانکہ میں پھر کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف ہو از دی چیف منسٹر آف پنجاب، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے پنڈی سے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز ان کا کوئی لینا دینا، اٹ واز اے لوکل ایشو جو وہاں کی لوکل پولیس نے پھر جس طریقے سے ہینڈل کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اگر ہم تاریخ میں جن خواتین کے ساتھ ہو چکا ہے ابھی تک، اس کے ساتھ اس کی آپ کمپیریزن کر لیں، تو جو مریم نواز کے ساتھ ہوا تھا، ان کے تو کمرے کے دروازے تک توڑ کے ان کے بیڈ روم میں گھس گئے تھے۔ وہ ان کی عمران خان کی بہنوں کی، جو ان کے بھائی ہیں، عمران خان کی حکومت تھی۔ جو کلثوم نواز فوت ہو گئی تھی، اس کی نعش پر، ان کی وفات پر جو ڈرامے بازی کی گئی تھی، یہاں تک کہ میں پھر کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعزیت تک نہیں کی تھی۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی ماں بہن کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین صنف نازک ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو ہم بالکل نہیں چاہتے، لیکن جب آپ مریم نواز کے ساتھ ویسے کریں گے، جب آپ کلثوم نواز کے ساتھ ایسے کریں گے، جب آپ افشا کے ساتھ ویسے کریں گے جس طرح فریاد اس نے کی ہے، جب آپ طیبہ گل کے ساتھ وہ کریں گے جس کی فریاد وہ کرتی رہی اور گھر گھر وہ در بدر پھرتی رہی، جب عائشہ گلالے کی فریاد آپ نہیں سنیں گی، جب آپ غریدہ فاروقی اور ثنا مرزا کی آہ و بکا نہیں سنیں گی، آپ کو ان کے آنسو نظر نہیں آئیں گے، تو دن اگر میں مزید کہوں کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ جو حرم شریف مدینہ میں ہوا، اس پہ آوازیں کسی گئی، تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، یہ مکافات عمل ہے۔ ہم نے حالانکہ آئی سویئر اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ، ہماری جو لوکل وہاں کے ایم پیز ہیں، منسٹرز ہیں، کسی بندے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران خان کی بہن کو کوئی ڈنڈا مارے یا اس کو کھینچے یا اس پہ پانی ڈالے، لیکن پولیس نے اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کی ہے، اینڈ دیٹس اٹ، اس سے زیادہ سر، کچھ نہیں۔ میں تو آپ کی دیوی کسی مثال سے اختلاف نہیں کرتی، بلکہ میرا تو ریکارڈ ہے، آن لائن موجود ہے سر۔ درست کہہ رہے ہیں آپ سر، مریم صاحبہ کے کمرے میں جانا غلط تھا، ہم نے تو بار بار، ایک بار نہیں، ایٹ لینتھ اس کی مذمت کی اور اس کے خلاف بولا، پریویسی کے حوالے سے، خاتون کے تقدس کے حوالے سے، اینڈ سملرلی کلثوم نواز صاحبہ کی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی صحت اور پھر وفات پہ بدبودار سیاست، اس کو بھی بار بار کنڈیم کیا۔ لیکن سر دا پرابلم از کہ صنف نازک تو سب کی سانجی ہے نا سر۔ دا پرابلم از کہ خاندان کی ملاقاتیں روکنا ہے دس پوائنٹ ان ٹائم، یہ سمجھ سے باہر ہے، یا تو سڈسٹک پلیجر ہے، کیونکہ ایک بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے بٹ ہوتا ہے سر۔
समझने से कासिर हैं सर, आप आहो बका की बात कर रहे हैं, मेरी कॉलीग्स की, सही कह रहे हैं, सना मिर्जा और गरीदा की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत हुआ। आज अलीना शिगरी और फिर मिलिया हाशमी की भी बात कर लीजिए सर। सो द प्रॉब्लम इज है सर, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आपकी सियासत अगर मकाफाते अमल और टिट फॉर टैट पे ही रहेगी इन टाइम्स 100, तो इससे तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना सर मजीद। मैं अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज महर बुखारी साहिबा, मैं आपके शो में ये बात फिर रिपीट करता हूँ कि हमारी हुकूमत, चाहे वो वफाकी हो, चाहे वो सूबाई हो, पंजाब की, मैं एक पार्टी के जिम्मेदार कारकुन की ऐसे, मैं पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, हुकूमत की भी छोटी मोटी जिम्मेदारी मेरे पास एडवाइजर है। हैं पीएम पूरी के सर। जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके शो में मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि वफाक की हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पंजाब, कहीं भी इस मामलात में उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये देखें कि इमरान खान की बहन मुलाकात के लिए आई है कि नहीं आई, उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। उन्होंने सड़क बंद किया और उसी वजह से फिर ये कार्रवाई उनको करनी पड़ी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं फिर कहता हूं कि किसी भी खातून का, ये तो इमरान खान की बहनें, आपको याद होगा हमारी ही हुकूमत थी, जब इनकी बहन चतराल के फ्लड में फंस गई थी तो हमारी हुकूमत ने उस वक्त, नवाज शरीफ साहब ने इनके लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया था और उनको रेस्क्यू किया था। हम तो उस कबीले के लोग हैं। इन्होंने तो हमारे साथ कुलसूम नवाज की मरने पे ताजियत तक नहीं की थी। हम तो इतने सोशल नॉर्म्स रखने वाले लोग हैं। इमरान खान अपने उससे गिरा था स्टेज से इलेक्शन में, नवाज शरीफ फौरन उसके पास पहुंच गए थे। हमारे पास ही कभी ताजियत के लिए नहीं है, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मदीना शरीफ के हरम पाक में खड़े होकर आप हूटिंग करते हैं, आपके कारकुन हूटिंग करते हैं, उनको वीजे और टिकट देकर वहां भेजा जाता है और अब वहां से उनको शाबाशी के साथ रुखसत किया जाता है। फिर आप उनको पनाह देते हैं। वो एक है चूचू भाई, उसको कहते हैं पीटीआई का। तो व्हाट डू यू थिंक महर, ऊपर अल्लाह का अर्श भी तो है ना, वो हिलेगा नहीं? सर आपको भी आप ये मरियम याद दिलाया औरंगजेब जा पर रहा है आज, लेकिन नारे लगाते हैं, आवाजें गलत कसते होता है, हैं, गलत है। वो भी किसी की बेटी है। ये सारी बेटियां होती हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो मेरे ख्याल में, मैं फिर कहता हूं कि अगर ये अल्लाह से माफी कर ले, तौबा मांग ले, हमारी तरफ से कोई टिट फॉर टेट, कोई रिवेंज प्रोग्राम ना है सर फिर और आप ना लोग चल रहा है। मकाफाते इस तरह अमल का की कोई बात इरादा कैसे हमारा। करते हैं? देखिए आपने कहा कि एक लोकल इशू था, मगर इस लोकल इशू से आपको इंटरनेशनली बैड प्रेस मिल रहा है। क्यों करते हैं आप ये अपने साथ? मैं समझने से कासिर हूँ। अलीमा खानम को कमोबेश 3 दफ़ा पुलिस की तहवील में लिया गया है, 5 बार वजीर आला केपी के सोहेल अफरीदी अडयाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस भेज दिए गए हैं। तो फुटपाथ पे कोई रात गए बैठा रहे सर आपकी बला से। क्यों आप लोग अपने लिए इंटरनेशनल बैड प्रेस इसको बना लेते हैं एंड देन यू से कि हमें उससे कोई फायदा नहीं है? लेकिन मसला ये है कि सर पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, अदम बर्दाश्त तो दोनों में बराबर दिखती है ना सर। और आपको जिस तरह मकाफाते अमल टाइम्स 100 दिख रहा है हमें, तो गुज़िश्ता कोई भी एहतजाज उठाकर आप देख लीजिए अपने दौर में, शेलिंग है, पथराव है, मामूल बन चुका है सर। फुटपाथ पर अगर आप बैठते हैं ना तो कोई मसला नहीं है। फुटपाथ की तो बात नहीं थी ना, बात तो रोड की है। वैसे फुटपाथ उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिस पे पैदल लोग आते जाते हैं। आपने रास्ता बंद कर लिया, अगर महर आप कहती हैं कि ये लीगल है तो चले मैं आपके साथ मान लेता हूँ, लेकिन अब सड़क भी बंद कर दें, गाड़ी भी बंद कर दें, स्कूल वैन भी बंद कर दें, एम्बुलेंस भी बंद कर दें, व्हाट डज इट मीन? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है। चले कि चले एहतजाज कर रहे हैं, बड़े आदमी की बहनें हैं, मुल्क के साबिक वजीर आजम की बहनें हैं, खड़ी हैं सड़क पे, हम भी साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन 10-10 घंटे ये कैसे टॉलरेट किया जा सकता है? आप, अगर मैं इसको मिसाल आपको दे दूं, आप हमारी बात करती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता दिनों जो तहसील नाज़िमीन है वो अपने हुकूक के लिए एहतजाज के लिए आए थे। ये अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे। उनके सर फोड़कर वापस भेज दिए और उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए।